وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی سن لی۔ تنخواہوں میں وفاق کے برابر اضافہ کر دیا۔ پنجاب میں سرکاری افسران و ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ موجودہ بنیادی تنخواہ کے ساتھ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں پینشن میں بھی 17.5% اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ آپ کو اہم ترین خبر سے اس وقت آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی سن لی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب کی شرکت۔ پنجاب میں سرکاری افسران اور ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی سن لی۔ وفاق کی طرز پر پنجاب میں سرکاری افسران اور ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں پینشنرز کی پینشن میں بھی وفاق کی طرز پر اضافہ، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ موجودہ بنیادی تنخواہ کے ساتھ ہوگا۔ گریڈ 16 تک ملازمین کی تنخواہ میں 35% اضافہ ہوگا۔ گریڈ 17 سے 21 تک تنخواہ میں 30% اضافہ ہوگا۔ پینشن میں بھی 17.5% اضافے کی منظوری۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں، IMF کی شرائط پر وفاقی حکومت نے عوام کو مہنگائی کا ایک اور ٹیکہ لگا دیا۔ بجلی کے بنیادی یونٹ اضافے کی منظوری، فیصل آباد کے تاجر بھی پریشان۔ حکومت سے بجلی کے فی یونٹ اضافے میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں فصیح نقوی کی رپورٹ میں۔ مہنگائی کا جن بے قابو، ریلیف کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کر دیا۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7.50 تک فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے پر فیصل آباد کے تاجر رہنما عباس حیدر شیخ کا کہنا تھا، عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ جو ہے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ بجلی کے جو بم بار بار عوام پر گرائے جا رہے ہیں، پیٹرول کے بم گرائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے۔ یہاں پر دکاندار دیکھ لیں بالکل فارغ بیٹھے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ایک چیز 200 روپے میٹر والا کپڑا ہے، وہ جب ہم 250 روپے میٹر بتائیں گے وہ کیسے لے گا؟ عباس حیدر شیخ نے مزید کہا کہ حکومتی ارکان خود نئی سرکاری گاڑیاں نکلوا رہے ہیں، لیکن غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں۔ بجلی مہنگی ہونے سے کپڑے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ حکومت بجلی کی قیمت پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے۔ مہنگائی کے مارے عوام میں بجلی کے مزید جھٹکے سہنے کی قوت باقی نہیں رہی۔ پروٹوکولز ہیں وہ کم کریں اور عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں۔ اب دیکھیں، اب آج یہ اخبار میں ہی دیکھا جا رہا ہے کہ اب سرکاری ملازمین کو نئے سرے سے اب نئی گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ اب پہلے ملک کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، پہلے جو ان کی گاڑیاں وہ مینٹین کرا کے استعمال کر سکتے ہیں، گزارا کر سکتے ہیں، مگر ہمیشہ انہوں نے اپنے ریلیف کی بات کی ہے، عوام کے ریلیف کی بات کوئی نہیں کرتا۔ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرنے والی PDM جماعتوں نے مہنگائی کے ہی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور ناظرین، حکومت نے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا۔ بجلی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، فی یونٹ بجلی 7.50 روپے مہنگی۔ بجلی قیمتوں میں اضافے پر خواتین کی صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا، چولہا جلانا مشکل بن گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں خلزہ لیاقت کی رپورٹ میں۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7.50 روپے تک فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے اسمبلی کی منظوری لی گئی ہے۔ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 3 روپے سے 7.50 روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی گئی۔ نیپرا نے بجلی کا بنیادی ٹیرف اوسطاً 4.96 روپے بڑھانے کی منظوری دی تھی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ بجلی کے ریٹس روز بروز بڑھا دیے جاتے ہیں۔ حکومت غریب انسان کو سڑکوں پر لے آئی ہے، 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے، بجلی کے بل کیسے ادا کریں؟ ہمارے لیے تو پنکھے کے نیچے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ غریب عوام اتنے بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، یہ عوام اس قدر پریشان ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آٹے کے لیے خواتین کس طرح پریشان ہوتی ہیں، سٹوروں پہ جا کے ذلیل ہوتی ہیں، ان کی باتیں سنتی ہیں۔ اتنا کمائی کا دن نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے تو اتنا بل کیسے دیں گے؟ بچے بھوکے رکھ لیں گے، بتاؤ مجھے۔ ہمارے تو گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے اور پھر بھی ہمیں 6,000 روپیہ بل آ گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ خواتین کی حکومت سے بجلی کے بڑھتے یونٹس کی طرف توجہ کی اپیل۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ خلزہ لیاقت۔ وفاقی حکومت نے عوام پر پھر سے بجلی گرا دی۔ بجلی قیمت میں 7.96 روپے فی یونٹ مزید اضافہ، بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7 روپے سے زائد تک فی یونٹ اضافے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے اسمبلی کی منظوری لے لی گئی۔ جنگ کے شہری بجلی کی قیمت میں اضافے پر چیخ اٹھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وسیم عزیز۔
महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज पेश की गई। हुकूमत ने बुनियादी कीमत बढ़ाने के लिए दरखास्त नेपरा को दे दी। नेपरा के फैसले के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इजाफे के बाद बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। शहरी बिजली की कीमत में इजाफे पर बिलबिला उठे। घरेलू बिल जो है वो भी इतना ज़्यादा हो चुका है कि बिल अदा करना बहुत मुश्किल है। हमें एक पंखा चलाने से पहले भी सोचना पड़ता है कि क्या इसको चलाया जाए या ना चलाया जाए। दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार झंग ने एहतजाजी तौर पर अदालती बॉयकॉट किया। डिस्ट्रिक्ट बार की अपील पर वकला ने मुकम्मल हड़ताल की। मेंबरान बार ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। वकला का कहना था कि हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में बेजा इजाफे से शहरियों का जीना दोभर हो गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं। हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। एक बंदा जो है वो 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो उसका बिल जो है वो 3000 रुपये है। अगर वो 200 यूनिट यूज़ कर रहा है और 201 यूनिट हो जाते हैं, साथ ही उसका जो रेट है वो 10 रुपये से लेकर उठाकर या 23 रुपये कर दिया जाता है। बिजली की कीमत में गैर मामूली इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त और गरीब सार्फिन को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। शहरियों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। कैमरामैन अली अब्बास और साथी रिपोर्टर अवैस खान के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 झंग। सैलाब की तबाहकारियां जारी, दर्जनों बस्तियां डूब गईं। झंग के मकाम पर पानी की मिकदार में मजीद इजाफा, बस्तियों का ज़मीनी राबिता कट गया। सैलाब के सबब आमद-ओ-रफ्त महदूद, मकीन मुश्किल से 2-4। दरिया किनारे पानी 4 फुट तक आ गया। तफसीलात जानिए मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में। भारतीय आबी जारियत के बाद पाकिस्तान के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा जारी है। त्रिमू बैराज पर पानी का बहाव 1,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। झंग के मकाम पर पानी की मिकदार में मजीद इजाफा होने से हिफाजती बंद के अंदर बस्तियों का जमीनी राब्ता कट गया। सैलाब के सबब आमद-ओ-रफ्त महदूद हो गई। सैलाब मुतासरीन मुश्किल से 2-4 हैं। क्या लेके आ रहे हैं आप? दूध लेके आ रहे हैं। अभी ये भी बताया जा रहा है कि अभी चंद घंटों में मजीद पानी आएगा, तो अंदर के इलाकों की क्या सूरत हाल होगी? अंदर लोग बैठे हैं जगहों पे अपनी घरों के अंदर बंद होकर बैठ गए। हाँ जी। खोलड़ा, बस्ती मला, बस्ती मोची, चक कच्चा, मिंगियाना, खोलड़ा बाकिर समेत कई इलाके पानी में डूब गए। दरिया किनारे पानी 4 फुट तक आ गया। मवेशियों के लिए चारे की कमी मसाइल जन्म लेने लगी। चक कच्चा से आ रहे हैं मौसम मिंगियाना। और वहाँ पर किस हद तक पानी है? पानी सीने तक है। तो मोटरसाइकिल भी आपकी इस वक्त बंद हो गई है? जी। तो अब आप चूंकि वहाँ पे आना जाना बड़ा मुश्किल है, तो फिर आप हिफाजती बंद से बाहर मुंतकिल हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं आप लोग? नहीं, घर में ही है। और अगर इससे भी ज्यादा पानी आता है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर घर ही रहेंगे, क्योंकि रेस्क्यू न्यूज वाले यहाँ पे आके बैठे हैं। इंतजामिया नशेबी इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मुतहरिक हो गई। रेस्क्यू की जानिब से 18 मकामात पर बोट सर्विस का आगाज कर दिया गया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। यहाँ आपको बताया चुनाव में निचले दर्जे का सैलाब, चिनियोट में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें मुतासर, मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। देखते हैं चिनियोट से बाबर मुनीर की रिपोर्ट। चिनियोट में दरियाए चिनाब से 2.25 लाख क्यूसेक पानी का रेला तो गुजर गया, मगर नशीबी इलाकों में पानी ना निकाला जा सका। सराबी पानी जमा होने से मौजा बाबू राय, धसरी, ठट्ठा देवड़ा, ठट्ठा रोशन, ठट्ठा महमूद का और मियाना कोट समेत बेशतर जगहों पर हजारों मकीन शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं। चिनियोट में इलाका मकीन जानवरों के हमरा नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। बेशतर जगहों पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर। किसानों का कहना था कि मकई की तैयार फसल तबाह हो गई है। फसलों में पानी जमा होने से मजीद फसलें गलने चढ़ने का खदशा है। भाई इस तरह सैलाब आया है, पानी बहुत ज़्यादा पिंड के नज़दीक चल रहा है, लेकिन बारिश तो मुतासर है। पिंड नूं रस्ता कोई नहीं मिल रहा, डंगरां नूं कोई जगह नहीं मिल रही उच्ची जगह ते बन्नण दे। बंद दे किनारे नाल लैके बैठे हुए हैं। मेहरबानी हो सके तो कोई साडी इमदाद की जाए, जे पानी की निकासी हो जाए। सैलाबी पानी के बायस मौजा बाबू राय का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल, भवाना में दर्जनों आबादियाँ और देहात ज़ेर-ए-आब। मौजा साहमिल, ठट्ठा वर्का, ठट्ठा लोदिया, फतेहकोट ताजा, नवा ठट्ठा और दीगर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, इलाका मकीन भी महसूर हो गए।
सैलाबी पानी झंग चिन्योट रोड तक पहुंच गया। मौजा साहमल, ठट्ठा वरोका, ठट्ठा लोदिया, फताकोट, ताजा, नवा ठट्ठा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मोहम्मदी शरीफ, अबूलका ठट्ठा, ठट्ठा नहरा, अड्डा दरोहटा के इलाका मकीनवी महसूर हो गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। चारे की फसलों को शदीद नुकसान, जानवर भूखे मरने का खदशा पैदा हो गया। मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने लगे। अहले इलाका को खुराक और अद्वियात के हसूल के लिए अड्डा जामियाबाद और दीगर इलाकों तक पहुँचने में दुश्वारी का सामना। परेशानी बनी हुई है। चौथे दिन अंदर ना कोई बिजली नहीं, कोई इंतजाम नहीं, खावन पीवन का पानी वेखो दरुट्टा है, मोहम्मदी शरीफ है जी, कोपा है, नवा ठट्टा है, बुलेरा ठट्टा जी, पानी बड़ा चौरो सही है, पट्ठे की बड़ी तंगी, राइस दी कोई चीज घरों बाहर लैन जाना तो नहीं बंदा लिया सकता जी। 11-22 वाली जामियाबाद तो ना चौथे दीवार दे बैठे, ना देखा शमदी है ना जांदी आया, तस्वीर चिक्की चला गया। अहले इलाका का कहना था कि हर तरफ पानी ही पानी है, मदद को कोई नहीं आया। अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। खुराक व अद्वियात की किल्लत पैदा हो रही है। मौजा साहमल की राब्ता सड़क दरिया बुर्द होने से लोगों के लिए नकल मकानी करना नामुमकिन हो गया। अहले इलाका के मुताबिक रेड़े वाले गड़े पानी से निकालने के 50 से 200 रुपए वसूल कर रहे हैं। अहले इलाका ने हुकूमत और इंतजामिया से इमदादी कामों में तेजी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। चिन्योट में सैलाब में घर बुनियादी मरकज़ सेहत मोहम्मदी शरीफ में बच्चे की पैदाइश। खातून को सैलाब के पानी से गुजार कर BHU मोहम्मदी शरीफ लाया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक बुनियादी मरकज़ सेहत पहुंचे। कहा जच्चा बच्चा सेहतमंद, सरकारी एम्बुलेंसेस पर घर मुंतकिल कर दिया गया। 1034 की 4 एम्बुलेंस जच्चा बच्चा को लाने ले जाने के लिए काम कर रही हैं। आपको बता रहे हैं चिन्योट में सैलाब में घर बुनियादी मरकज़ सेहत मोहम्मदी शरीफ में बच्चे की पैदाइश। खातून को सैलाब के पानी से गुजार कर BHU मोहम्मदी शरीफ लाया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक बुनियादी मरकज़ सेहत पहुंचे। कहा जच्चा बच्चा सेहतमंद है, सरकारी एम्बुलेंस पर घर मुंतकिल कर दिया गया। 1034 की 4 एम्बुलेंसेस जच्चा बच्चा को लाने ले जाने के लिए काम कर रही हैं। फैसलाबाद बाईपास बरासा सत्याना मोटरवे M3 तक 2 रोया सड़क के लिए 1 अरब 62 करोड़ 50 लाख मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 जुलाई के मनसूबे के संगे बुनियाद रखेंगे। फैसलाबाद बाईपास पर सफर करने वालों की मुश्किलात होंगी कम। बाईपास बरासा सत्याना मोटरवे M3 तक 2 रोया सड़क के लिए 1 अरब 62 करोड़ 50 लाख मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म 23 जुलाई को मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। 26 किलोमीटर तक सड़क को ड्यूअल कैरेज वे में मोटरवे से मिलाया जाएगा। फैसलाबाद सत्याना रोड मंसूबा फाक के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल है। सत्याना रोड मंसूबे के लिए जमीन की खरीदारी के लिए महकमा हाईवे की वर्किंग भी जारी है। अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 36 लाख फर्द का इजरा और इंतकालात की तस्दीक। 17 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू जमा किया गया। साइलिन की शिकायत पर 53 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 232 अराजी रिकॉर्ड सेंटर दही मराकिज माल नादरा ई सहूलत और बैंकों की ट्रांजैक्शन के जरिए से सर्विसेज फराहम की गई। 24 लाख साइलिन को फरदात की फराहमी, 11,50,000 इंतकालात की तस्दीक की गई। अराजी रिकॉर्ड सेंटर से 16 लाख, नादरा ई सहूलत से 4 लाख, ई हिजमात मराकिज से 36,000 सर्विसेज मुहैया की गई। 2.5 लाख दही मराकिज माल, 1 लाख ऑनलाइन, 44,000 बैंक और 24,000 फरदात मोबाइल वैन से जारी हुई। शिकायत पर 53 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग, 67 अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई। टोटल 272 शिकायत का इजाला किया गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबादियों का पुरसाने हाल कौन? फैसलाबाद डिवीजन के 20 अस्पतालों में इलाज की सहूलियात बंद। स्टेट लाइफ इंतजामिया की जानिब से सेहत सहूलत कार्ड की सर्विस मुअत्तल। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी। फैसला पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस हासिल न करने पर किया गया। फैसलाबाद डिवीजन के 20 अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलत बंद कर दी गई। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस हासिल न करने पर अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलत बंद की गई। स्टेट लाइफ इंतजामिया ने सेहत सहूलत कार्ड की सर्विस मुअत्तल करके सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए। इनमें जिला चिन्योट के 4, जिला फैसलाबाद के 11, जिला टोबा टेक सिंह के 3, जिला झंग के 2 अस्पताल शामिल हैं। चिन्योट के अस्पतालों में अली अस्पताल, इस्लामिया अस्पताल, मजीदा मेमोरियल अस्पताल और यासीन अस्पताल यूरोलॉजी सेंटर शामिल हैं। जिला फैसलाबाद में आयशा वेलफेयर अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद, कलसूम अहमद अस्पताल, मकसूदा ज़िया अस्पताल, मियां मोहम्मद ट्रस्ट अस्पताल, रहमान मैटरनिटी अस्पताल, राठौर अस्पताल, नेशनल अस्पताल, सुगरा सिद्दीक अस्पताल, सुरैया मजीद ट्रस्ट अस्पताल फैसलाबाद शामिल हैं। जंग में सईद मेडिकल कम्प्लेक्स और शहाबल पोली क्लिनिक शामिल हैं। जिला टोबा में अल मालिक फाउंडेशन अस्पताल, अठवाल अस्पताल, खिदमत खल्क सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड कार्डिक
کیئر یونٹ شامل ہیں۔ اسٹیٹ لائف انتظامیہ نے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کی انتظامیہ کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے لائسنس حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ جہاں کے اسپتالوں میں ادویات کا فقدان، سی ای او ہیلتھ آفس کی غفلت کے باعث 250 ادویات کے ٹینڈرز جاری نہ ہو سکے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں صرف 30 ادویات کے ٹینڈرز کیے گئے۔ جنگ کے ہسپتالوں میں ادویات کی کمی کیوں؟ سٹی 41 وجہ سامنے لے آیا۔ سی ای او ہیلتھ آفس کی غفلت، 250 ادویات کے ٹینڈرز نہ ہو سکے۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں صرف 30 ادویات کے ٹینڈر کیے گئے۔ بروقت ٹینڈر نہ ہونے سے ادویات کی قلت کا بحران سر اٹھانے لگا۔ امراض قلب، جگر، امراض چل، شوگر، آپریشن تھیٹر سمیت ٹراما سینٹر میں استعمال ہونے والی متعدد ادویات نایاب ہونے لگیں۔ یہاں آتے ہیں، پرچی تو دے دیتے ہیں، سارا چیک ہو جاتا ہے، ڈاکٹر سب سٹور پر لکھ دیتے ہیں، وہ ادھر سے تو دوائی ملتی نہیں ہے۔ سٹی 41 کی نشاندہی پر ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے نوٹس لے لیا۔ انکوائری کمیٹی بنانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر نے ذمہ داران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کے عزم کا اظہار کیا۔ ابھی میں نے سی او کو سب کو آفس میں بلایا ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں جی، یہ بالکل نیگلیجنس ہے جی۔ ہر کام تو ایل پی سے نہیں ہوتا نا، اور سپلائی جو ہے سی او نے انشور کرانی ہے، اور بالکل وہ ان کو بھی بلایا ہے۔ میں خود پرسنلی اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، اور اس پہ انکوائری کمیٹی بھی بٹھائیں گے اور انشور کرائیں گے کہ جی یہ ٹینڈر جو ہیں بر وقت ہو سکیں، اور عوام کو جو فیسلٹیشن ملنی چاہیے ڈی ایچ کی جنگ سے وہ ملے۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سمیت مراکز صحت پر ادویات کی کمی کے باعث مریضوں کی مشکلات میں اضافہ۔ شہری میڈیکل سٹور سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد میں پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی ملازمین سراپا احتجاج، شرکاء کا انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ 150 ملازمین کو بحال کرنے، کانٹریکٹ میں توسیع کا مطالبہ، مظاہرین نے منگل سے کام بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد میں پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی ملازمین نے کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ڈسٹرکٹ مینیجر پی ایچ ایف ایم سی کے دفتر کے سامنے شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے 150 ملازمین کو نوکریوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ شرکاء کہتے ہیں ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہا، ہم دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے باوجود اپنے بنیادی حق سے محروم ہیں، اور 10 15 سال ان لوگوں کو ہو گئے ہیں اس سسٹم کی روٹ میں یہ لوگ سمائے ہوئے ہیں۔ روٹ سے لے کے آج جو رینکنگ میں فیصل آباد جس لیول پہ کھڑا ہے، یہ انہی کی ایفرٹ کی وجہ سے ہے۔ مظاہرین نے مطالبات کی عدم منظوری پر منگل سے مراکزی صحت میں کام بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں 19-20 سال سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ایک سال کانٹریکٹ میں توسیع دی جا رہی تھی، مگر اب ہمیں احتجاج کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ 20 سالوں سے یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی ہمارے کانٹریکٹس رینیو ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں صرف 2 مہینے کی ایکسٹینشن دی ہے، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں کہیں بھی کوئی انٹیمیشن نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ فیصل آباد کے علاوہ پنجاب کے 14 اضلاع میں جو جدھر بھی پی ایچ ایف ایم سی کام کر رہی ہے، وہاں کے تمام بی ایچ او آر ایس سی وغیرہ کو بند کر دیں گے۔ آن لائن سسٹم جس میں ای ایم آر ہے، ڈی ایچ آئی ایس 2 ہے، بایو میٹرک وغیرہ، ہر چیز ہم بلاک کر دیں گے۔ احتجاج میں بنیادی مرکز صحت اور ڈسپینسریوں سے تعینات عملہ شامل ہے۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ سمندری میں پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ، نوکری سے نکالے گئے 700 ملازمین کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ، یوم عاشور پر ڈیوٹی نہ کرنے اور بنیادی مراکز صحت میں ہڑتال کا عندیہ دے دیا۔ سمندری میں پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ پنجاب بھر سے نوکری سے نکالے گئے 700 سے زائد ملازمین کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ مطالبات کی عدم منظوری کے باعث احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ، یوم عاشور پر ڈیوٹی نہ کرنے اور بنیادی مراکز صحت میں بھی ہڑتال کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پی ایچ ایف ایم سی کے ملازمین ہیں جو پورے پنجاب کے 14 اضلاع میں بنیادی مرکز صحت پہ کام کرتے ہیں۔ کل ہمیں ایک نوٹس آیا ہے، ہمارے کم و بیش تقریباً 700 پیرامیڈیکل سٹاف ہے جن کو یک قلم فارغ کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنے جو ارباب اقتدار ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ملازمین کو فی الفور دوبارہ ان کی سیٹوں پر بحال کیا جائے۔ احتجاج میں سمندری بھر کے بنیادی مراکز صحت کے ملازمین نے حصہ لیا، جن میں ایل ایچ وی، ڈسپینسرز، چوکیدار، آیا اور سویپر بھی شامل تھے۔ مظاہرین کی شدید نعرے بازی، شرکاء نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ تمام پی ایف سی ملازمین عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ایمرجنسی طور پر بغیر کسی اطلاع کے تمام ملازمین کو، جس میں ایل ایچ وی، ڈسپینسر، نائب قاصد، چوکیدار اور آیا وغیرہ شامل ہیں، اور تمام ملازمین کو
बगैर इतला के नौकरी से फर्ग कर दिया गया है। बुनियादी मराकज़ सेहत में हड़ताल की सूरत में दही इलाकों में इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी मुतासर होने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। फैसलाबाद में सस्ता आटा मिलना हो गया मुहाल। चक्की का आटा महंगा, सरकारी आटा नायाब। शहरी आटे के हसूल के लिए ख्वार यूटिलिटी स्टोर्स पर तवील कतारें लग गईं। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हासिल करने वाले मुल्क के बासी आज सस्ते आटे के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अपना कामकाज छोड़कर रियाज शाही चौक के यूटिलिटी स्टोर के बाहर आटा लेने आए शहरी कई घंटे इंतजार की जहमत उठाने के बाद भी खाली हाथ हैं। शहरी का कहना था कि दिहाड़ी छोड़कर आटा लेने आते हैं, फिर भी नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने नया शेड्यूल मुतारिफ करवा दिया। आटा लेना है तो साथ और भी खरीदारी करना होगी। 300-400 रुपए का सौदा नाल लेना पैंदा वा, फिर आटे का थैला सानू 650 का मिलता वा। सुबह 9 बजे दे आके इत्थे लग जाईदा वा ते दिहाड़ी तोड़ी दी है, कह लो अपनी काम तो। जे आटा लेना वा तो उधरों नुकसान हो जाता, साडे मजदूर आदमी है दिहाड़ी लाउण लई। कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब का बहुत बुरा हाल है। आटा महंगा है, बिजली महंगी है, हर चीज महंगी है, क्या कहें हम। गर्मी और हब्स में बेहाल खड़ी खातीन फट पड़ी। खातीन का कहना था कि सस्ता आटा लेना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कई घंटे इंतजार के बाद भी आटा नहीं मिलता। स्टोर इंतजामिया अपने मनपसंद अफराद को आटा फराम करती है, जरूरतमंद महरूम रहते हैं। सुबह दे भाई आके बैठ जीदा 8 बजे ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇ ਉੱਦੇ ਚੱਲ ਜੀਦਾ। 1100 ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ, 650 ਦਾ ਆਟਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਵੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਟਾ ਛੱਡ ਜਾਓ। जो मुल्क कभी गंदम की रिकॉर्ड पैदावार किया करता था, आज उसके अपने बशिंदे सरकारी आटे के हसूल के लिए खार होते दिखाई देते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताया पंजाब का मजीद 10 जेलों में टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला। झांग और टोबा टेक सिंह की जेलों में भी टेक्निकल एजुकेशन सेंटर कायम किए जाएंगे। पंजाब की मजीद 10 जेलों में टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला। पंजाब की मजीद 10 जेलों में टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला। झंग और टोबा टेक सिंह की जेलों में भी टेक्निकल एजुकेशन सेंटर कायम किए जाएंगे। जेलों में टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स का कयाम टेफ्टा की मदद से अमल में लाया जाएगा। आला सतही मीटिंग में जेल सुपरिटेंडेंट्स को सेंटर्स के लिए फिजिबिलिटी तैयार करने का हुक्म दिया गया है। कैदी मर्दों, बच्चों और औरतों को टेक्निकल कोर्सेज कराए जाएंगे। जेलों में टेक्निकल कोर्स का दौरानिया 3 से 6 माह तक होगा। आईटी जेल खाना जाप ने सेंटर्स के कयाम पर इब्तदाई काम से मुतालिक 31 जुलाई को दोबारा मीटिंग का अंदिया दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत खेलों के मुकाबले जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पंजाब वॉलीबॉल लीग मैचेस का दूसरा रोज। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत जीसी विमेन यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम पंजाब वॉलीबॉल लीग जारी है। क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स में सूबाई सतह पर खवातीन के वॉलीबॉल मुकाबलों का इनाकाद किया गया। वॉलीबॉल मैचेस के दौरान रोज मुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मैनेजर जीसी विमेन यूनिवर्सिटी सुमेरा रजब का कहना था कि पहली और दूसरी पोजीशन के लिए लाहौर और फैसलाबाद मद्दे मुकाबिल होंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाया गया जो फैसलाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी में हुआ है और आई थिंक ये बहुत अच्छा आगाज हुआ है। न्यू जनरेशन के लिए उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमने मुल्तान रीजन को रिप्रेजेंट किया और हमने 3rd पोजीशन ले लिया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। रावलपिंडी टीम की कप्तान शमरोज गुल, मुल्तान की कैप्टन रुखसाना गुल, लाहौर की कैप्टन फरा अमजद, फैसलाबाद की कैप्टन अरूज जाहिद अपनी टीमों को लेकर काफी पुरजोश नजर आई है। मैं यहाँ पे लाहौर की टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर नवाज शरीफ जिन्होंने ये प्रोग्राम हेल्ड किया। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।